वचनामृत 14। साधन वन में वा भवन में, श्रीपति ध्यान धरो हृदय में, राम को नाम सोई धन है। गुरु ज्ञान की गोद रही जग में, तन क्षार करो घर ही बन है। अजपा जाप करो घट भीतर, सिद्ध मढ़ी अपनो घर है। जिनसे घर में कछु नाही बनी, उनसे बन में कहाँ बनी है। આશય છે કે ઘરમાં અલિપ્ત રહી ગુરુએ આપેલા જ્ઞાન પ્રમાણે જપ અને શ્રી પ્રભુનું ધ્યાન કરતા કરતા અજપાજપ થવા માંડે છે અને સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જો ઘરમાં કંઈ જ ન થઈ શકે તો વનમાં તો ક્યાંથી થવાનું? સાધન તો ઘરમાં પણ થઈ શકે છે, એ માટે વનમાં જવાની જરૂર નથી. 15મું વચન, भक्ति और ज्ञान। भक्ति और ज्ञान में कुछ फर्क नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जिस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हम नहीं जानते उसमें अनुराग या भक्ति नहीं होती. इस तरह भक्ति या अनुराग भी ज्ञान की स्थिति या निष्ठा होने में आवश्यक है. दोनों को अन्योन्य के बिना चल नहीं सकता, अतः वास्तव में दोनों एक ही है. 16मुं वचनामृत। अहरनिश चिंतन से मन की तद्रूपता। अहरनिश जो चिंतन करता होता है उसके संस्कार मन पर स्थिर हो जाते हैं और मन उसी संस्कार में प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है. मन जो सांसारिक बाबतोનું જ ચિંતન કર્યા કરે તો તેમાં ગરકાવ થઈ જાય છે અને અહમ મમમાં મગ્ન મન 84ના ફેરામાં ભમાવે છે. એ જ મન જો રાત દિવસ ભગવત સ્મરણમાં જોડાઈ જાય તો ભગવાનમાં પણ તદ્રુપ થઈ જાય છે. માટે જ મનને બંધન અને મોક્ષનું કારણ કહ્યું છે. મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. 17મું વચન છે, चिंता भजन विहीनता की करो. नश्वर शरीर के विषय में कभी भी चिंता न करना चाहिए, यह तो रोगों की खान है. अच्छा हो तो ठीक है, न हो तो भी ठीक. यदि चिंता करे तो इस बात की करना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए. भजन में लग जाना ही उत्तम है. પૂજ્યશ્રીએ શરીર નશ્વર હોવાથી તેના માટે ચિંતા ન કરવા અને શેષ આયુ ભજનમાં નથી વ્યતીત થતું તેની ચિંતા કરવા જણાવ્યું છે. પૂજ્ય રાધેશ્યામજીએ પણ શિવ ક્ષમાપના સ્તોત્રમાં એના સમશ્લોકી અનુવાદમાં સ્તોત્ર પ્રકારનો આ ભાવ સ્તોત્રકારનો આ ભાવ યોગ્ય પ્રગટ કર્યો છે. તે ફરીથી અહીં જોઈએ કે જોતા આયુ જતું વહી દર પળે, જાતિ જુવાની ટળી, પાછા જ્ઞાન નદી આવતા જગતા, સૌ કાળ જાતો ગળી. લક્ષ્મી નિરતરંગ વીજ ચમકે, જીવિત તેવું ક્ષયી. તેથી નાથ પડું હું આપ શરણે, રક્ષો મને આ ઘડી. આશય એ છે કે જીવન અત્યંત ક્ષણભંગુર છે અને એ ક્ષણભંગુર જીવનમાં જ પ્રભુ ભજન કરી લેવું તે જીવ માટે શ્રેયસ્કર છે. વચનામૃત 18। रघुपति विस्मृति ही विपत्ति। एक जिज्ञासु को लिखे हुए પત્રમાંથી સીધે સીધી વાત લીધેલી છે, એનું વિવરણ કરેલું નથી. यह आप बहुत समय से जानते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई. હનુમાનજી કહે છે કે હે પ્રભુ, દુઃખ તે જ છે કે જ્યારે તમારું સ્મરણ અને ભજન થતું નથી. સુંદરકાંડના 32માં દોહામાં છે, जीव अपना मिथ्या अहंकार करके, जो कि यह उसका स्वाभाविक गुण है, आसुरी संपत्ति को ग्रहण कर बैठता है. उसके आत्मा का कितना अधःपतन होता है यह आपसे छिपा नहीं है. हम लौकिक पदार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के दास कहलाने में संकोच नहीं करते. सर्व दिव्य गुणालंकृत, जिनकी कृपा के कटाक्ष से ही भव बंधन महात्रिताप समूल नष्ट हो जाते हैं,
ऐसे शाश्वत साथी श्री भगवान से इहलौकिक भोगों की कामना रखने में हमें संकोच नहीं होता, तब हम पर विपत्ति होना कोई आश्चर्य नहीं है। जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उससे अपने स्वरूप का भान करना है, ऐसा मुख्य विचार करना चाहिए। वह भगवान के नाम स्मरण से स्वाभाविक होता है और ऐसा निश्चय करके भगवान का सतत नाम स्मरण व नाम यजन कर कालक्षेप करना चाहिए, यानी समय बिताना चाहिए। भगवान तो समर्थ है कि आकाश में कुसुम और वंध्या का पुत्र तथा रेणुका में तेल भी बना लेते हैं। इस आश्चर्य पर आश्चर्य न करके उनकी अनन्य शरणागति ग्रहण करना चाहिए। 19મું વચન પ્રથમ કૌન ભક્તિ વા જ્ઞાન. ઉજ્જૈનમાં તારીખ 10/12/1949 દિવસે આ વાત થયેલી છે। आज नियम के बाद बहन भाई के 2 पत्र मिले ज्ञान और भक्ति के विषय में। अब प्रश्न यह है कि किस पत्र को प्रथम पढ़े। वाद विवाद ने स्थान ग्रहण किया और भक्ति की विजय गोस्वामी जी ने कर दी। जाते बेगी द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं शीघ्र ही द्रव जाता हूँ, हे भाई वही मेरी भक्ति है जो भक्ति सुखदायिनी है। तब तो ज्ञान खिंचाकर बोला। गोस्वामी जी ने ज्ञान को ही प्रधान माना। धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। अर्थात धर्मथी वैराग्य અને યોગથી જ્ઞાન થાય છે। જ્ઞાનને વેદોએ મોક્ષ દેનારું છે તેમ વર્ણવ્યું છે। यह सुनकर अंतःकरण हंस उठा और उसने कहा, ठीक है तो भाई दोनों ही कैवल्यदायक यदि सम्यक प्रकार से आरूढ़ हो तो। पर पत्र भक्ति का प्रथम वांचने में आया, अतः भक्ति प्रथम ज्ञान पश्चात। आ विनोदी वार्तालापમાં પૂજ્યશ્રીએ જ્ઞાન કરતા ભક્તિને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું। ભક્તિ કરતા કરતા ભક્તને જ્ઞાન સ્વયં પરમાત્મા જ આપે છે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં તે પ્રતિપાદિત કર્યું છે 10મા અધ્યાયમાં। મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણ બોધયંતઃ પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यत्मभावस्थो જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા। 10મા અધ્યાયના 9, 10 ને 11 શ્લોકો આ છે। એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે, મારામાં મન ધરાવતા જેમનું જીવન કેવળ મારા માટે જ છે, એટલે કે મારું તત્વ અને રહસ્ય જાણવા માટે છે, જેઓ પરસ્પર વાર્તાલાપ કરે છે, વાર્તાલાપમાં વિષય ભગવાન છે, ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ અને પ્રભાવનું જેઓ કથન કરતા હોય છે, આ રીતે બધી જ ઇન્દ્રિયોથી મારામાં જ રમણ કરતા હોય છે અને આ પ્રકારના રમણથી જ જેઓ સંતોષ પામતા હોય છે, આવા સતત મારામાં જ જોડાયેલા અને પ્રીતિપૂર્વક મને ભજતા તે ભક્તોને હું તે બુદ્ધિયોગ આપું છું જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરે છે। તેમના પર જ અનુકંપા માટે તેમના આત્મભાવમાં રહેલો હું જળહળતા જ્ઞાનદીપથી અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતું અંધારું નષ્ટ કરી નાખું છું। આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનનું જે ભજન કરે છે તેને ભગવાન સ્વયં જ્ઞાન આપે છે। श्री जय दयाल जी गोविंदका जी ए कहूँ कि परमात्मा की प्राप्ति प्रेम से होती है। उस परमेश्वर के लिए ही हमें जीना चाहिए। सोना खाना जीना रोना सब परमात्मा के लिए ही होना चाहिए। ऐसे भाव से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। संपूर्ण दुखों का अभाव कैसे हो नामना पुस्तकમાંથી ગોયંકાજીનું આ વાક્ય લેવામાં આવ્યું છે। આ વાતથી દર્શાવાય છે કે ભક્તિ અતિ સરળ સાધન છે। જ્ઞાન તો ભક્તિથી સ્વયં પ્રગટે છે। વચનામૃત 20
काष्ठ जिह्व स्वामी जी का उपदेश। यदि तू चाहे करना भजन तो किसने तुझको रोका है। करना नहीं और बकता फिरता तू उल्लू का झोंका है। एक साथ में दोनों सुधरे इसमें क्या बेमौका है। दो नौका में धरे पैर तो इसमें पूरा धोखा है। કાષ્ઠસી જીવ સ્વામીજીના કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે ભજન જ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ તો આપણને કોઈ રોકતું નથી. આપણા કર્મો કરતાં કરતાં પણ આપણે ભગવાન નામ સ્મરણ કરી શકીએ છીએ. ભજન ન કરવું અને બડબડ કરતા ફર્યા કરવું તે તો આપણી ધીટતાવાળી મૂર્ખાઈ જ છે. સંસારના કર્તવ્ય કર્મો કરતાં કરતાં ભજન થાય તો એકી સાથે બંને સુધરે છે. બંને એટલે બંને ભવ, આલોક અને પરલોક. હા, ભગવાન નામ અને સદગુરુમાં એક નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધા જોઈએ. જો નિષ્ઠા પૃથક પૃથકમાં એટલે જુદી જુદી જગ્યાએ જશે તો બે નાવમાં પગ રાખવા જેવું થશે. બંને નૌકાઓ જુદી જુદી દિશાઓમાં પ્રસ્થાન કરે છે તો બંનેમાં પગ રાખનાર વ્યક્તિ છે એની શું દશા થાય. તેમ જુદી જુદી નિષ્ઠાવાળો વ્યક્તિ છે તે અતો ભ્રષ્ટ તતો ભ્રષ્ટ થઈ જશે. માટે એકનિષ્ઠાપૂર્વક સંસારના કામો કરતાં કરતાં પ્રભુ ભજન કરવામાં કલ્યાણ છે. 21મા વચનામૃતમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે કે ભગવત સ્મરણ નિરંતર और निश्चित समय पर. भगवत स्मरण निरंतर એટલે કે સતત और निश्चित समय पर કરો. સતત ન થાય તો નામ સ્મરણ માટે અમુક સમય નક્કી કરીને તે સમયે અવશ્ય करो. धर्म के विषय में तर्क का स्थान नहीं है. शब्द प्रमाण बराबर मानो और शास्त्रों के तथा महापुरुषों के वचनों के अनुसार ही बर्ताव करो. तर्क से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा. शब्द એટલે કે शास्त्र वचन और धर्म विधान ब्रह्म है और शब्द ही सत्य प्रमाण है. 22મા વચનામૃતમાં આ વાતને ફરીથી કહે છે. प्रतिक्षण भगवत स्मरण करो. प्रत्येक मनुष्य का मरण प्रतिक्षण हो रहा है. यह बात योगी जान सकता है. अतः हर एक मनुष्य को जागृति रखकर गई हुई क्षण फिर आने वाली नहीं है ऐसा समझकर भगवत स्मरण कर लेना चाहिए. પૂજ્ય રામસુખદાસજી મહારાજ વારંવાર કહે છે કે માણસ જેટલા વર્ષ જીવ્યો એટલું એ મરી ગયો છે. મૃત્યુની પ્રક્રિયા દરેક ક્ષણે થઈ રહી છે. પુત્ર ઉત્પન્ન થયો તો તે શું બનશે તે કહી શકાતું નથી, પણ તે મરી જવાનું છે તે નિશ્ચિત રીતે કહી શકાય છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. જન્મેલાઓનું મૃત્યુ ખરેખર નક્કી છે. આમ શરીર પ્રતિક્ષણ મરતું હોવાથી સાધકે એક ક્ષણ પણ નકામી ન જવા દેવી જોઈએ. વચનામૃત 23. शेष जीवन भक्तिमय बनाओ. जो आयुष्य गई उस पर विचार न करो, मत करो. बाकी रही है उसको संभालो. આશય એ છે કે અત્યાર સુધીની જિંદગી ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જ વીતી હોય કે સારી ગઈ હોય તે માટે પસ્તાવા કે હરખાવાની વૃત્તિ છોડીને વ્યક્તિએ હવે પછીની આયુ ભગવત ભક્તિમય બને તે જ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. પરમાત્મા પ્રાપ્તિ નથી થઈ તે મોટી હાનિ છે. માટે વ્યર્થ વિચારોમાં સમય ન વિતાવવો અને ભક્તિમાં રત થઈ જવું. ગતમ ન શોચયેત. ગયેલાનો શોક ન કરવો. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. જે આયુષ્ય ચાલ્યું ગયું તેને મનમાં ન લાવવું. ભજન વગર મોજ શોખ, વૈભવ વિલાસ અને આનંદ પ્રમોદમાં જે વય ગઈ તે ભલે જતી રહી. હવે જે કંઈ શેષ રહી છે વય તેમાં એવું ભજન કરવું, એવો પરમાત્મા પ્રેમ કરવો કે પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય. આ બાકી રહેલા આયુષ્યને સંભાળ્યું તેમ કહી શકાય.
વચનામૃત 24માં ઉત્તમ ભક્તિની વ્યાખ્યા કરતા गुरुजी कहे छे, भगवान श्री राम के प्रेम में इतना निमग्न हो जाना चाहिए कि संसार की सूध न रहे, यह उत्तम भक्ति है। जप वगैरह साधनों पण प्रभु प्रेम पूर्वक थवा जोईए। प्रेम परमात्मा पासे मागवो। परमात्मा रामમાં અત્યંત પ્રેમ થયા વગર સંસારની સૂધ જતી નથી। અત્યંત પ્રેમ ભગવાન નામ સ્મરણથી જ થાય છે। નામ સ્મરણથી સૂક્ષ્મ શરીર શુદ્ધ થઈ જાય છે। પછી આવી પ્રેમરૂપા ભક્તિ ભગવત કૃપાએ પ્રગટે છે। ભક્તિ એટલે ભગવત પ્રેમ। નામ સ્મરણ કરવાથી વ્યક્તિ સાચી ભક્તિ માટે પાત્ર બને અને પાત્રતા પ્રગટતા પ્રભુ કૃપા કરે છે। 25મું વચનામૃત। भक्ति में समय न मिले तो बड़े सोच की बात। खाने सोने आदि नित्य क्रियाओं के लिए समय मिले और परमात्मा के गुणानुवाद और भक्ति के लिए समय ही न मिले तो वह बड़े सोच की बात है। परमात्मा भक्ति અને પ્રભુના ગુણગાન જ જીવનું કલ્યાણ કરનારા છે। તેને અગત્ય ન આપવાથી જ માણસને તેને માટે સમય નથી મળતો। શરીર અને મનને પોષક અને આનંદ આપનાર ખાવું પીવું સૂવું, કોઈની મુલાકાતે જવું, પાર્ટી અને પ્રસંગોએ દોડવું વગેરે જેટલું પણ મહત્વ ભક્તિને ન આપતા હોઈએ તો તે ઘણી મોટી વ્યથાની વાત છે। 26મા વચનમાં પ્રભુશ્રી કહે છે, भगवान की पहचान के लिए भगवत स्मरण अनिवार्य। भगवान प्रत्यक्ष होते हुए भी बिना भगवत स्मरण के कोई उन्हें पहचान नहीं सकता और नहीं तो उनमें विश्वास ही हो सकता। अतः एवं निरंतर भगवत स्मरण करना चाहिए। અહીં એક ઘણી ઉપયોગી વાત પૂજ્યશ્રીએ કરી છે। જો સતત હરિસ્મરણ નહીં હોય તો સાક્ષાત ભગવાન પ્રત્યક્ષ પ્રગટે તો પણ તેનો પરિચય અને તેમાં વિશ્વાસ નહીં થાય। આવા દર્શનને ભગવત સ્મરણ નહીં કરતો સાધક કેવળ વિચાર વમળ અથવા તો મનની કન્ડિશન્ડ અવસ્થા ગણી લક્ષ્ય નહીં આપે। જો ભગવત સ્મરણ એક ધારું નિરંતર થતું હશે તો ભક્ત પોતાના ઈષ્ટને તરત જ પ્રમાણી જશે, ઓળખી જશે અને તેમાં તેને પરમ વિશ્વાસ પ્રગટશે। શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને પાંડવો પ્રેમાનુસંધાનથી જ જાણી શક્યા હતા। દુર્યોધન વગેરે અવતીર્ણ પ્રભુને ઓળખી જ ન શક્યા। આવું તો શ્રી રામની બાબતમાં પણ બન્યું હતું। ભરતજી, હનુમાનજી આદિ ઓળખી શક્યા। મંથરા, કૈકેયી, રાવણ, શૂર્પણખા વગેરે ન ઓળખી શક્યા। પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં તેમને અને તેમના સામર્થ્યને સ્મરણ એટલે પ્રેમનું અનુસંધાન એના વગર કોઈ જ જાણી ન શકે। 27મું વચનામૃત। भगवत चिंतन से चिंता निवारण। भगवत चिंतन से चिंता का नाश हो जाता है, पर चिंतन में चतुराई तर्क बुद्धि न होनी चाहिए। खरा भावथी जो परमात्माનું ચિંતન કરવામાં આવે તો ગમે તેવી ચિંતા પરમાત્મા અવશ્ય નષ્ટ કરી નાખે છે। 28માં ગુરુજી ફરી હરિભજન પર ભાર મૂકે છે। हरिभजन से ही भव पार हो सकते हैं। पाप घृणा मन बस करे, लोभ क्रोध मद मार, करत भजन हरिपद सुमर, बना होत भव पार। अर्थ छे पाप, तिरस्कार, लोभ, क्रोध, अभिमान अने काम आ सर्व मनुष्यना मनने वश करी ले छे। बनादासजी કહે છે કે શ્રી હરિના ચરણોનું સ્મરણ અને હરિભજન કરતા મનુષ્ય સંસારને પાર કરી જાય છે। પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે સાધનાની શરૂઆતમાં સાધક ભક્તના મનને પાપવૃત્તિ, તિરસ્કાર, કામ, ક્રોધ, લોભ અને મદ વશ કરી લે છે। દેહ એ જ હું છું
એવા દેહાત્મ ભાવનું જ આ પરિણામ છે. દેહાત્મ ભાવ છોડીને આત્મસ્થ થનારને કામ ક્રોધાદી વિકારોથી મુક્તિ મળે છે. એ સત અસતના વિવેકથી સિદ્ધ થાય છે. આ વિવેકનું જ્ઞાન હોય તો સારી વાત છે, પરંતુ બધાને આ દશા સિદ્ધ થતી નથી. વળી આત્મસ્થ વ્યક્તિ પણ ક્યારેક દેહ ભાવમાં આવી જાય તો સ્ખલન અથવા તો તેનું પતન શક્ય છે. પરંતુ ભવપાર થવાનો સહેલો રસ્તો પરમાત્માના ચરણ કમલોના સ્મરણ સાથેનું ભજન છે. આવું ભજન અકામે એટલે કે કોઈ ઈચ્છા રાખ્યા વગર અકામ ભાવે જે કરે તે ભવસાગર તરી જાય છે, અર્થાત તેને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે અને તે સહજ રીતે જ મુક્ત થઈ જાય છે. વચનામૃત 29. उदासीनता से विमुक्ति हरिस्मरण से। जिस समय चित्त में उदासीनता हो उस समय सत्वर हरिस्मरण करना चाहिए. પૂજ્ય શ્રી આ અનુભવ વિધાન આપે છે. હરિસ્મરણમાં એવી મંગલમયતા છે કે તેનાથી મનની ઉદાસીનતા સત્વર મટી જાય છે. માટે જ્યારે મનમાં ઉદાસીનતાના ઓળા ઉતરે ત્યારે તરત જ પરમાત્માના નામ સ્મરણમાં લાગી જવું જોઈએ. આપણા સંસારીઓનો આ દરેકનો સામાન્ય અનુભવ છે કે ઘણીવાર કારણ વિના ચિત્ત ઉદાસીન થઈ જતું હોય છે. ક્યાંય મજા નથી આવતી, બધું નિરર્થક લાગે છે. એવું જ્યારે લાગવા માંડે ત્યારે હરિસ્મરણ છે તે આપણી આ ઉદાસીનતાને મંગલમયતામાં પલટી નાખે છે. वचनामृत 30. भगवान अनुभव गम्य है. प्रभु अनुभव गम्य है, तर्क का विषय नहीं है. भगवान भक्ताधीन है, इसमें संदेह नहीं है. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે, ન એષા મતિહિ તર્કેન આપનેયા. એની સંધિ છૂટી પાડીને વાંચીએ તો આવી રીતે વાંચી શકીએ, આ પરમાત્માની પ્રતીતિ તર્કથી થતી નથી. ભગવાન કેવા છે તે કંઈ પ્રખર તર્કો કરવાથી પણ જાણી શકાતું નથી. તે ભાવગમ્ય છે. અંતરથી પ્રેમ એટલે કે ભક્તિ થાય તો તેમનો તરત જ અનુભવ થાય. આમ તે ભક્તના ભાવને અધીન છે. સાચી ભક્તિ એ પૂર્ણ શરણાગતિ છે. આવા શરણાગત ભક્તને પ્રભુ પોતે અધીન હોય છે, તેમાં શંકા નથી. સ્વાધ્યાય, પ્રવચન, તપ વગેરે ભક્તિ વગરના સાધનોથી પરમાત્મા પ્રાપ્ત થતા નથી. 31મું વચનામૃત. कोरी से ब्याज अधिक प्रिय. भगवान को कोरी से ब्याज अधिक प्रिय होता है. भक्तों से भक्तों के प्रणीत अधिक प्यारे होते हैं. जैसे ब्याज पर पैसा देने वाले को अपने दिए हुए पैसे से उसके पर मिलने वाला ब्याज ही अधिक प्रिय होता है, वैसे ही भगवान को अपने भक्त तो प्रिय होते ही है, किंतु उनसे भी अधिक प्रिय उनके प्रणीत जो कुछ होता है, स्तोत्र, लेख आदि, वह अधिक प्रिय होता है. भक्तों की बानी भगवान को विशेष प्रिय होती है. दूसरा अर्थ यह भी होता है कि भगवान के अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय भक्तों के ऊपर प्रेम रखने वाले होते हैं. એટલે કે ભક્તના ભક્ત પ્રભુને વધારે વાલા હોય છે. તેથી ક્યારેય ભક્તોનો દ્રોહ ન થાય તે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, પ્રભુ નારાજ થઈ શકે. વચનામૃત 32. સચ્ચા ભક્ત. જબ તક જગત પ્રભુમય ન ભાસે તબ તક સચ્ચા ભક્ત નહીં. પરમાત્મા સિવાય બીજું કોઈ તત્વ નથી. પરમાત્મા જ જગત રૂપે છે. વિષ્ણુ સહસ્રનામ સ્તોત્રમાં ભગવાનનું સર્વપ્રથમ નામ જ વિશ્વમ છે. ઉપનિષદમાં પણ જગત ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, આ જગત ખરે જ બ્રહ્મ છે એમ કહ્યું છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં વાસુદેવ સર્વમ, સર્વ કંઈ વાસુદેવ જ છે એમ જણાવ્યું છે. આ પ્રમાણેની જેને પ્રતીતિ થાય છે તેને ગીતામાં સુદુર્લભ મહાત્મા કહેલ છે. વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. પૂજ્યશ્રી કહે છે
કે જ્યાં સુધી જગત પ્રભુમય છે એવો અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી સાધક સાચો ભક્ત ન કહેવાય. સર્વ કંઈ પરમાત્મા છે એવો અનુભવ કરનાર જ સુખી ભક્ત છે. ભગવાને આવા જ્ઞાની ભક્તને પોતાનો આત્મા કહ્યો છે. જ્ઞાનીત્વાત મૈવ મે મતઃ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે. આ 33મું વચનામૃત. ભગવાન ભાવવશ હૈ, સતત હરિસ્મરણ કરો. ભાવ બસ્ય હૈ ભગવાન. સતત પ્રભુ સ્મરણ કરવાથી પરમાત્મા માટે દ્રઢ ભાવ થઈ જાય છે અને ભગવાન તો ભાવવશ છે માટે કૃપા કરવાના જ. 34મા વચનામૃતમાં આળસ છોડવાનું કહે છે ગુરુજી. ભજન મેં આલસ્ય છોડો, મૌત સિર પર નાચ રહી હૈ, ભજન મેં આલસ્ય મત કરો. ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવી શકે છે, તેના આવવાના સમયની આપણને ખબર નથી, એટલે હવે પછી ભજન કરીશું એવો પ્રમાદ ન રાખતા સતત તેને અગ્રતા આપવી. કોટિમ ત્યક્તવા હરિમ ભજેત. આળસ ન કરતા કરોડો કામ છોડીને હરિનું ભજન કરવું જોઈએ. ભજન જીવના લાભમાં છે, બીજા કરોડો કામો છે તે પડ્યા રહેશે, તે લાભના નથી. 35મું વચન. ભજન કાહી આદર કરો, ખૂબ ભજન કરના યહી સાર હૈ ઓર કુછ નહીં. પૂજ્ય શ્રી જીવનનો સાર ભજનમાં જ હોવાનું જણાવે છે, બીજું કશું નહીં, કારણ કે તેનાથી જ જીવની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય છે. બાકી બધું પડ્યું રહેવાનું છે. તે આસક્તિ કરાવે છે અને જન્મ મરણનું કારણ ઊભું કરે છે. અલબત્ત અનાસક્તિ હોય તે બાધક નથી, પણ તે કંઈ જીવનનો સાર નથી જ. પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે 12 વર્ષનું અનુષ્ઠાન શરૂ કરતા શ્રી લાલાજી મહારાજને શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રેમ ભજનને આદર આપવા જણાવ્યું હતું. એટલે એક લાલજી મહારાજ થઈ ગયા વડોદરા જિલ્લામાં, ડોંગરેજી મહારાજે એ 12 વર્ષનું અનુષ્ઠાન કરવાના હતા, ત્યારે ડોંગરેજી મહારાજે એમને પ્રેમ સાથે ભજન કરવાનું કહ્યું હતું. આ વિષયમાં પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સિવાય અન્ય કોઈ પણ પદાર્થમાં આદરભાવ રહેશે તો જન્મ મરણના ચક્રાવામાં ધકેલી દેશે. પરમાત્માને મહાપુરુષોએ પ્રેમભાવથી જ વશ કરી લીધા છે. આનાથી સરળ બીજો કોઈ ઉપાય નથી. નર્મદા પરિક્રમા અને શ્રી રંગમિલન નામના પુસ્તકમાંથી આ વાત લેવામાં આવી છે. હરિભજો 36મા વચનામૃતમાં સબત જ હરિભજ કેવું માર્મિક વચન છે. પરમાત્મા સિવાય બધું પ્રાકૃત છે, એટલે કે પ્રકૃતિએ બનાવેલું છે, માટે અંતરથી તેને પરહરી આપણા સમાન ધર્મ ચેતન પરમાત્માનું ભજન કરવામાં જ કલ્યાણ છે. ચેતન ધર્મ આપણા સમાન ચેતન ધર્મ આપણા સમાન ધર્મ ચેતન એટલે કે જીવ છે એ ખરેખર ચેતન છે અને એને જે વસ્તુઓ મળેલી છે તે બધી પ્રકૃતિ નિર્મિત છે, એ બધી જડ છે. પરમાત્મા પણ ચેતન, જીવ પણ ચેતન, એટલે આપણે પ્રભુના સમાન ધર્મી છીએ. ધર્મ સરખો છે ચેતનનો ચેતન હોવા નાતે. તો ચેતનમાં જ આપણું કલ્યાણ થઈ શકે, પ્રકૃતિના વિષયોમાં નહીં. 37મું વચન છે. ગુરુજી કહે છે, ભૂખે ભજન ન હોય ગોપાલા, કબીર ક્ષુધા હૈ કૂતરી, કરત ભજન में ભંગ, તાકુ ટુકડા ડાલ કે જપીએ નામ અખંડ. ઘર આંગણે જો ભૂખી કૂતરી હોય તો તે ડાઉન ડાઉન કરીને ખલેલ કર્યા કરે છે, પણ તેને ખાવા માટે એકાદ ટુકડો આપો તો શાંત થઈ જાય છે. કબીરજી કહે છે કે ભૂખ પણ એવી જ છે, ભજન કરવામાં તે અંતરાયરૂપ બને છે. આથી રોટલી કે રોટલાના એકાદ ટુકડાથી ભૂખને શાંત કરી લઈએ તો ભજન છે તે અંતરાય વગર, નિરંતરાય, બાધા વગર અને અખંડ કરી શકાય. 38મું વચનામૃત. भगवान से भक्त बड़ा है, भगवान से भक्त बड़ा है क्योंकि माया में रहते होने पर भी भक्त भगवान को भूलता नहीं. भगवान माया से पर होने के कारण भक्तों को न भूले, इसमें आश्चर्य क्या.
માયાનો પ્રભાવ એવો છે કે અહંતા અને મમત્વમાં તે ભગવાનને પણ ભૂલાવી દે. આમ છતાં માયા વચ્ચે રહીને પણ ભક્ત ભગવાનને ભૂલતો નથી. હવે ભગવાનને માયા પ્રભાવિત કરતી નથી, એટલે ભગવાન તો ક્યારેય ભક્તને ભૂલે નહીં. તો તેમાં શું આશ્ચર્ય? માયામાં રહેવા છતાં ભગવાનને ન ભૂલવું એ જ આશ્ચર્ય છે. આ તો રોનકથી કરેલું વિધાન છે ગુરુજીએ. પૂજ્ય ગુરુદેવનો આશય એ છે કે સંસારની માયામાં રહેવા છતાં ભક્તે ભગવાનને ક્યારેય ભૂલવા ન જોઈએ. વચનામૃત 39 स्मरण सरलतम साधन। भवनिधि पार करने के लिए अनेक साधन है, पर भगवत स्मरण यह सबसे सरल मार्ग है, सरल साधन है। योग, ज्ञान, तप आदि अनेक साधनों संसार सागर तरी शकाय छे, परंतु सौथी सरल साधन भगवान नाम स्मरण छे। बीजा साधनों शरीर मन बंनेने परिश्रम पड़े छे, तेथी ते कष्टप्रद छे, परंतु नाम स्मरण में कष्ट नहीं। आथी आने सुलभ साधन कह्युं छे। परम पूज्य श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज कहता कि नाम के प्रति प्रेम नाम के सहवास से ही निर्माण होगा। भगवत स्मरण में सर्व काई छे ते गांठे बांधी राखो। आपणे नाम स्मरण करवा मांडीए तो समझो कि आपणुं काम पूर्ण थई गयुं, केम के आगळनी भक्तिना बधा प्रकारो नाम स्मरणमां आवी जाय छे। प्रवचनमांथी एना पृष्ठ 8 થી 17 सुधीमां ब्रह्म वेदांतजीना प्रवचनमांथी आ लेवामां आव्युं छे। 40मुं सुखी कौन? बहु बधानो प्रश्न छे। जिनको प्रभु पर दृढ़ विश्वास है वे ही त्रिलोक में सुखी है। परमात्मा पर विश्वास होय पण ते दृढ़ जोईए। आवो सुदृढ़ विश्वास जेमने होय तेओने सर्व कंई परमात्मा ज करे छे तेवो सत्य भाव होय छे। आथी पोतानी कोई अपेक्षा के स्पृहा न ज रहे। पळे पळे परमात्मा कर्तृत्व एटले के भगवान ज बधुं करे छे तेवुं अनुभवनारने निरपेक्ष अने निस्पृहने परम शांति होय छे। देवो पण तेना जेवा सुखी नहीं होता, तो मनुष्यों अने अंतरिक्षना जीवोनी तो वात ज शी। आम ते त्रिलोकमां सुखी होय छे। परमात्मा आवा दृढ़ विश्वासीनुं सर्व कार्य संभाळता होय पछी तेने शी चिंता होय? पोतानी कोई स्वतंत्र इच्छा के कामना तेने होती नथी, माटे ते क्यारेय दुखी न ज होय ते स्वाभाविक छे। 41मुं वचनामृत अभय होकर भजन करो। भजन करने के लिए अभय होकर रहना या अभय स्थान पर रहना चाहिए, नहीं तो भय के साथ भजन नहीं हो सकता है। श्री भगवाने दैवी संपत्तिना 26 गुणों सर्वप्रथम गुण अभय गणाव्यो छे। आ अभय परमात्मा पूर्ण विश्वास करिए तो ज आवे छे। आथी भजन करनारे परमात्मा पूर्ण विश्वास करवो कि भगवान जे कंई करशे ते मारा हितनुं ज करशे। आवो विश्वास परिपक्व न होय तो निर्भय स्थानमां ज्यां कोई उपद्रव, कनड़गत, भोजन के वसवाटनी असुविधा वगैरे न होय तेवा स्थानमां भजन करवुं। भजन करता रहेवाथी परमात्मामां धीमे धीमे पूरो विश्वास थई जाय छे। भयनी लागणी के स्थितिमां प्रभुनुं भजन एटले के भगवाનમાં मन लागવું કે એકાગ્રતાથી તેનું ભજન થવું તે શક્ય નથી। વચનામૃત 42 प्रभु की प्रेम से ही प्राप्ति। प्रभु वाचिक ज्ञान से प्राप्त नहीं होते, पर प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। કેટલાક સાધકો શાસ્ત્રો, ગ્રંથો, સ્તોત્રો, સ્વાધ્યાય આદિથી વાચિક જ્ઞાન એટલે કે વૈખરીના જ્ઞાનને વધારે છે, બોલે છે અને ઉપદેશક પણ બને છે, પરંતુ પાણીમાં રહેલા દેડકાથી અધિક તેમની સ્થિતિ નથી। પરમાત્મા પર પ્રેમ રાખનાર જ તેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે। શ્રી રામચરિત માનસમાં શિવજી અસુરોથી સંત્રસ્ત થયેલી પૃથ્વીને અને પૃથ્વી સહિત દેવોને કહે છે કે જાકે હૃદય ભગતિ જસી પ્રીતિ प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति हरिव्यापक सर्वत्र समाना
પ્રેમ તે પ્રગટ હોહી મેં જાના. જેના હૃદયમાં જેવી ભક્તિ હોય ત્યાં પ્રભુ સદા પ્રગટ હોય છે તેવી રીતિ છે, આ સિદ્ધાંત છે. હરિ સર્વત્ર સમાન રીતે વ્યાપક છે, પરંતુ તેઓ પ્રેમથી પ્રગટ થાય છે એમ હું જાણું છું. આમ વાચિક જ્ઞાનથી કંઈ જ ન વળે, માત્ર અંતરની ભક્તિથી જ પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. 43મું વચનામૃત. भाव हो तो पुनर्जन्म की शंका मत करो। सदगति का मुख्य मार्ग भाव है। पुनर्जन्म शंका निरर्थक है यदि भाव है तो. અંતરનો પ્રેમ પરમાત્માને પામવાનો પ્રધાન માર્ગ છે. આ હોય તો પરમાત્મા પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે જ, અને ફરી જન્મ થશે કે નહીં, અને ફરી જન્મ થશે જ નહીં એ નક્કી છે. તો જે ભક્ત અનુરાગાત્મક ભક્તિ કરે છે તેણે પોતાના પુનર્જન્મરૂપ દુર્ગતિની શંકા કરવી તે વ્યર્થ છે તેવું આપણને પૂજ્ય શ્રી કહે છે. આપણે જ આપણને પૂછવાનું છે કે ખરેખર પરમાત્મા પ્રાપ્તિ એટલે અનુરાગાત્મક ભક્તિથી મને થઈ જશે ને? તો અનુરાગ નથી તો પુનર્જન્મ છે, આપણે જ સમજી લેવાનું છે. આ વચનામૃત 44. साधन सिद्धि अर्थात भगवत प्रेम. साधन की सिद्धि राम पदारविंद में अति प्रीति. અહીં જ્ઞાની કે યોગીના સાધનની સિદ્ધિની વાત નથી, પરંતુ ભક્તના સાધનની સિદ્ધિ જણાવી છે. જ્ઞાન અને યોગનું ધ્યેય મોક્ષ છે, પણ મહેતાજીએ હરિભક્તિ માટે તો ગાયું છે કે હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે. પરમાત્માનો પ્રેમી ભક્ત તો પ્રતિદિન પ્રવર્ધમાન પ્રભુ પ્રેમમાં જ મગ્ન રહે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પામેલા ભક્તો સાયુજ્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય અને સાલોક્ય કે સારસ્ત્રી, આ 5 પ્રકારની મુક્તિમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખતા નથી એમ જણાવ્યું છે. તેઓ તો ભગવત પ્રેમ જ ઈચ્છે છે. ભક્તિ એટલે જ પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ. ભક્તો પોતાના સાધનથી ભગવાનના ચરણ કમળોમાં પ્રેમની વૃદ્ધિ જ થતી રહે તેવું જ ઈચ્છે છે. શ્રી ભરતજીએ ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરીને તીર્થરાજ પ્રયાગ પાસે આ વસ્તુ જ માગી હતી. અરથ ન ધર્મ ન કામ રુચિ, ગતિ ન ચાહ્યું નિર્વાણ, જન્મ રતિ રામપદ, યહ બરદાનુ ન આન. અર્થ એનો એમ છે કે મને નથી તો અર્થની, નથી તો ધર્મની, કે નથી તો કામની રુચિ, કે નથી હું નિર્વાણ એટલે કે મોક્ષની ગતિ માગતો, પરંતુ હું જન્મોજન્મ શ્રી રામજીના ચરણોમાં પ્રેમ બની રહે એ જ વરદાન માગું છું, બીજું નહીં. આમ ભક્ત યોગીના સાધનનું ફળ તે પરમાત્મા પ્રેમ જ છે. 45. वचनामृत 45. प्रभु भक्ति न होना सर्वथा शोचनीय है. शोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छांडी छलु हरिजन होई. માનસજીનું વાક્ય છે. મહર્ષિ વસિષ્ઠજી ભરતજીને રાજા દશરથજીના નિધનથી અતિ શોક વ્યાકુલ જોઈને આશ્વાસન આપે છે, ત્યારે રાજા દશરથ શોક કરવા યોગ્ય ન હોવાનું સમજાવે છે. 12 પ્રકારના મનુષ્યો શોક કરવા યોગ્ય કયા છે? તેમાં વધારેમાં વધારે સર્વ રીતે શોચનીય એટલે કે શોક કરવા યોગ્ય કોણ છે? તેને સર્વ રીતે શોચનીય તેને કયો છે કે જે છળ છોડીને હરિભક્તિ નથી કરતો. 11 પ્રકારની શોચનીય વ્યક્તિઓ કરતા તેને વધારે અને સર્વ પ્રકારે શોચનીય એટલે શોક કરવા યોગ્ય કહેલ છે, કારણ કે તે મનુષ્ય જન્મ એવો રત્ન ચિંતામણી અવસર ગુમાવીને 84 લાખ યોનિમાં ભટકવાનો છે. વિધાનનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યએ કોઈ પણ જાતની આશા કે ભયની લાગણી વગર એટલે કે છળ છોડીને પ્રભુ ભક્તિ કરી પ્રભુ કૃપાને પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. 46મું વચનામૃત. आत्यंतिक वियोग में सदैव संयोग. आत्यंतिक वियोग में प्रेम नित्य नूतन रहता है और प्रियजन की स्मृति सजीवन रहती है. श्री कृष्ण गोकुळ थी मथुरा पधार्या પછી નંદજી, યશોદાજી, ગોપજનો
અને ગોપિકાઓનો પરમાત્મા સાથેનો આત્યંતિક વિયોગ થઈ ગયો. કંસનો ઉચ્છેદ કરીને શ્રી કૃષ્ણ બલરામજી સાથે સાંદીપની ઋષિને ત્યાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જતા રહ્યા. પછી બલરામ તો એકવાર ગોકુળ જઈ વૃંદાવન પણ પુનઃ જઈ આવ્યા, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ તો ગોકુળ ન જ આવ્યા. આથી તેમની રૂપમાધુરી, બાળ લીલાઓ, તેમની એક એક ક્રિયા વગેરેના ભાવચિંતનમાં જ ગોકુળવાસીઓ સર્વ લીન બની રહ્યા અને તેમની જ ઉપસ્થિતિનો અનુભવ વિયોગ દશામાં પણ કરવા લાગ્યા. પ્રેમાસ્પદ શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ પ્રતિદિન પ્રતિક્ષણ વર્ધમાન જ થતો રહ્યો. વિપ્રયુક્ત એટલે કે વિયોગવાળી અવસ્થામાં પ્રિયજનની સ્મૃતિ સતત બની રહે છે. આ જ કારણે પરમાત્મા પ્રેમની આચાર્યાઓ ગોપિકાઓ બની રહી છે. તેમનો ભક્તિયોગ પૂર્ણ બનીને રહ્યો હતો. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં પણ પ્રતિક્ષણ પ્રવર્ધમાન પ્રેમનો નિર્દેશ છે. મુક્તિના અદ્વૈત બ્રહ્મ સુખ કરતાં પણ પ્રવર્ધમાન પ્રેમની અવસ્થા ઊંચી છે. એટલે જ તો પરમ ભક્ત મહેતાજી ગાય છે કે હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે, નિત હરિ કીર્તન સેવા સમરણ, નિરખવા નંદકુમાર રે. વળી તેઓ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે પ્રેમ રસ પાને તું મોરના પીછધર, તત્વનું ટૂંપણું તુચ્છ લાગે, દુબળા ઢોરનું કુશ કે મન ચળે, ચતુર્ધા મુક્તિ તારા ન માગે. પ્રેમનો જોગ તો વ્રજતણી ગોપિકા, અવર વિરલા કોઈ ભક્ત ભોગી, પ્રેતને મુક્તિ તો પરમ વલ્લભ સદા, હેતુના જીવતે હેતુ ત્રુઠે, જન્મો જન્મ લીલારસ ગાવતા, લાહણના વાણ જેમ દ્વાર છૂટે. પરમાત્મા પ્રત્યેના પ્રતિક્ષણ વધતા પ્રેમને કારણે ભક્ત અને ભગવાનનું જે પ્રેમાદ્વૈત બની રહે છે તેની તુલનાએ બ્રહ્મસુખ એટલે કે મુક્તાવસ્થાનો આનંદ તુચ્છ લાગે છે. આ વાત અહીંયા સમજવાની છે. સદગુરુદેવાય નમઃ. જય ભગવાન.